अव्वल हम सना इलाही जो मालिक हर हरदा उसका नाम चितारन वाला किसे मैदान नहीं हारदा रहमत दा मीं पा खुदाया बाग सुक्का कर हरिया बूटा आस उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे भरिया। मैं तुहाडे नाल तुहाडा मेज़बान रियाज खान और मेरे नाल मौजूद ने मैं हाँ ताड़ी मेज़बान सोनिया शेख। तो नाज़िन सब तो पहले कि मैं अपने मेहमान का तारुफ करवावां मैं तुहानूं दसदी चलां कि दर्स व तदरीस एक ऐसा शोबा है जिहड़ा पैगंबराना शोबा रहा है। पहले ज़माने में वलीउल्लाह ते पैगंबर ए कम करते सन ते यह कहना बिल्कुल भी गलत ना होएगा कि अज ए जिम्मेदारी जिहड़ी है वो साजा कराम ने सांभ लई है। नाज़िन मैं ताड़ी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत नाल करवावांगी जिन्हां ने दर्स व तदरीस नूं अपना प्रोफैशन बनाया। डॉक्टर नबीला रहमान साहिबा ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ पंजाब PhD की ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ पंजाब यूनिवर्सिटी ਦੇ पंजाबी डिपार्टमेंट ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈਡ ਨੇ। जी तुहाडा बहुत शुक्रिया तुसी अज पंजाबी ट्रांसमिशन शुरू की पंजाब दे विच है ये शुरू करने दे उत्ते PTV का बहुत शुक्रिया और तुहाडा ये प्रोग्राम रंग रंगीला एडा सोहने सैट दे नाल करन दा बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा शायरी हर बंदे दे वास्ते दा रोग नहीं हुंदा बिकॉज अपने जज्बात ख्यालात नूं सफ़े ते लियाउणा और फिर उन्होंने लोगों तक पहुँचाना बाज़ दफ़ा कहते हैं कि हड्ड बीती होंगी है तो बाज़ वेले कहते हैं कि जग बीती होंगी लेकिन उन्होंने सोहने अखरां च परो के आवाम के सामने लोगों तक लिया कि मैनू लगे कि हाँ यह मेरे दिल की गल ही है। इहो जी गल्लां करने वाली इहो जिहा लिखण वाली साढ़े कोल एक शायरा मौजूद ने उर्दू और पंजाबी दोनों च लिखते हैं और दोनों च ही बड़ा कमाल लिखते हैं। रक्षंदा नवीद जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया तुहाडे आउण दा भी थैंक यू वेरी मच। तुहाडा और PTV का बहुत शुक्रिया मैनू तुसीं बुलाया अज और ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਅਸਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਿਤਾਰੇ ਔਰ ਚੰਨ ਔਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। कैसा लग रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੈੱਟ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मतलब हो सकता है शायर की अख नूं जरा बहुता तुसीं कह लो कि उन्होंने इमेजिनेशन रिच हुंदी है उहदी ज़्यादा पर मेरा ख्याल है हर कोई देखने वाला ना इहनूं पसंद कर रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। तो मैडम तुहाडे कोले पुछना चाहांगा कि तुसीं पंजाबी च ज़ाहिर है पढ़िया भी और हुण पढ़ा भी रहे हो तो किस तरह तुहाडे दिल च आया कि मैनूं पंजाबी ही पढ़नी है? कोई आले दुआले दा ऐसा माहौल सी या तुहाडे ज़हन च किस तरह आ गया कि मैं पंजाबी च अपने आप नूं जिहड़ा फ्लरिश करना है या अगे लैके जाना है? जुबान तो मेरी अपनी इस वसेब दी मेरी धरती दी मेरे घर की जुबान लिटरेचर जोड़ा है वो ओवरऑल चुके इंसान को बहुत निखारता है। लिटरेचर दे विच फलसफा है साइंस है नफसियात है मुआशियात है इमरानियात दुनिया दे दा शायद ही कोई ऐसा मौजू होवे जिहड़ा अदब दे विच नहीं होंदा और साडा जिहड़ा पंजाबी अदब है उहदे विच तां फाकियत बहुत है। हुणी रक्षंदा नवीद जी ने आसमान की गल की तो आसमान जिहड़ा वै उहदी जिन्नी विशालता है वो उन्नी अदब दे विच भी हुंदी है। सो वो शायद वो फलसफा जिंदगी का फलसफा और मैनू ये घरों मिली ये प्रेरणा जिहड़ी है मैनू घरों मिली। मैनू फलसफा पढ़न का शौक सी ते और बस घरों आख्या घर वालियां ने वीर ने आख्या कि पंजाबी दाखला मिले तो लै ली वरना वापस घर आ जाए। तो मेरे दौर दे विच जदों मैं पढ़न लई घरों निकली सां उदों मुंडे भी घट ही पढ़ते सन तो जाए कि कोई टोबा टेक सिंह तो कोई कुड़ी लाहौर शहर दे विच आके पढ़दी। सो मैनू फखर है कि मैनू इस जुबान ने ये अदब ने मैनू सिर्फ एक जड़ी एक इल्मे हुज्जत नहीं दिता मैनू इल्मे नाफे भी दिता। नफ़ा देने वाला इलम भी मैनू ऐसे मिलिया। मैनू शायद कायनात की समझ शायद अपने होवन की समझ ही पंजाबी पढ़ के आई है पंजाबी अदब पढ़ के आई है। बहुत सारा शुक्रिया मैम तुहाडी इस इंट्रोडक्शन का और साडे नाल एक होर प्राहुणे इस वेले मौजूद ने कुड़ी जरा एक इधर बैठी है जी ना इहदा इमराना शुजा और इस वेले बैठ के पेंटिंग कर रही है ये असी साडा कैमरा यकीनन तुहानूं हेल्प कर रहा होगा विखाण च MPhil इन्हां ने कीता होया फाइन आर्ट्स दे विच उस दे नाल मुख्तलिफ इदारियां च पढ़ाते भी ने और बहुत खूबसूरत पेंटिंग करते हैं। गल चूँकि पेंटिंग की हो रही है तो मैं गल का जिक्र जरूर करती चला कि पेंटिंग एक ऐसी महारत है कि ऐसा फन है कि जिहड़ा खुदादाद होता है। पेंटिंग जिहड़ी है एक पूरी कहानी भी होंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक पूरी कहानी बोलती है माजी दे ਜਿਹੜੇ तलख तजर्बे या अच्छे तजर्बे तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ मुस्तकबिल ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ना कोई गुड़ भी होता है। ठीक गल तुसीं कही है। रक्षंदा नवीद जी तुसीं शायरी करदे हो और बड़ी सोहनी शायरी करदे हो कदों पता लग्या सी कि मैं
ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੁਨਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਸਕਨੀ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਔਰ ਪੈਨ ਫੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੈਡਸ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਖਦੀ ਔਰ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵੋ। ਸਹੀ। ਔਰ ਆ ਗਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਮੁੱਢੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਢੇਰ ਲਗਾਏ ਰੱਦੀ ਦੇ ਵੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ 6-7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ 6-7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਹਾਲੀ ਆਟਾ ਵਿਸਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀਲਾ ਜੀ ਵੰਗਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਡਲਾ ਬੱਚਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਬੀਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਖਸ਼ੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦਮਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਣ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਵੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਰਖਸ਼ੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਵੱਲ ਪਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਿਤਰੀ ਅਮਲ ਹੈ। ਸਹੀ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵੱਲ ਪਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ, ਦੇਖੋ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸਕਾਫਤ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਅਦਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਫੀ ਵਰਸੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵਸੇਬ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ اخلاقیات ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਸਲਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭੀੜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਦਬ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤਰਤੀਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸੇਬ ਔਰ ਅਦਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਅੰਸਰ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਲੀਮ और ਤਰਬੀਅਤ, ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਔਰ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ। ਸੋ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗੀ। मैडम तालीम और तरबियत जी। पहले को करिकुलर एक्टिविटीज जी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बिल्कुल। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਸਕਨੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਸੇਬ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਵਸੇਬ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਹ ਹੁਸਨ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ। ਪੱਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵਕਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਖੋਹ ਲਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੌਰ ਪੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਵਾਸ ਬਖਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਡੌਰ ਪੌਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਹਦ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬੈਠਕ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਲੌਗ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉਸਤਾਦ, ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਸਾਡੀ ਛੱਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਜੂਦ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੁਵਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਆਖਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ ਰਕਸ਼ਿੰਦਾ ਨਵੀਦ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਜੇ ਗਾਣੇ ਵੱਲ,
ਤੇ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੁਣਾ ਹੈ। ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ। ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੂਡ ਫਿਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂਡ ਸਾਡਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਖਤੂਨ ਜਿਨੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਬਾਕਮਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨੇ ਗਾਣੇ ਫਿਰ ਗਾਏ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਤੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੈਸਿਸ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਐਲਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੁਸਰਤ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਵੇਂਦਾ ਆਈ, ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਵੇਖਦਾ ਆਈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ। ਆਓ ਮੁਸਰਤ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕਾਫਤੀ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸੂਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਣਾਈਆਂ, ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਡੀਜੀ ਪਲਾਕ ਦੀ और ਡੀਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुबजा साहिबा। वालेकुम सलाम। ਮੈਡਮ ਕਲਚਰ ਔਰ ਤਸਵੁਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਸਵੁਫ ਔਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ? जी बहुत शुक्रिया। कल्चर और तसव्वुफ दोवें एक दूजे ते बड़ा असर पाते हैं और एक दूजे का वसीला बनते हैं। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਲਚਰ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਆਦਤਾਂ और कल्चर ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਹੱਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਅਮਾਹੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖ ਅੰਗ ਹੈ और बाकी इस्लामी मुल्कां देखो तो वक् अंग है, यानी मजहब जोड़ा है वो भी जिस मुल्क च होंदा है उत्थे दे कल्चर नाल महंग हो जाता है। तो कल्चर ते तसव्वुफ च हुण तुसीं देखो कि सूफिया ने किस तरह गल की, उन्होंने दास्ताना लिखियां, जिस तरह हीर रांझा दी दास्तान लिखी, सोहनी महिवाल दी लिखी, ससी पुन्नू दी लिखी, क्योंकि सूफी जड़ा बहुत ही दानश्वर एक हस्ती है और मुआशरे की तरबियत करन लई दास्तान नूं एक वसीला करता है, गुफ्तगू लई एक वसीला करता है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖੀ ਤੇ ਦਾਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੁੱਲੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਹੀਰ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਸੀਕੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਧਮਾਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਵਾਲੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸੀਕੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਜਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੂਫੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਬਾਓ ਜਦਾਦ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਸੂਫੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ बोलता है, धरती की ज़बान लिखता है, यानी लुकाई दी ज़ुबान, और उस ज़बान नाल लोकां नाल मुखातब होंदा है क्योंकि वह मुखातब आम इंसान है। तो उन्होंने फिर लाचा कुर्ता पाया ऐसे इलाके का, ऐसे इलाके का उन्होंने लिबास पाया, ऐसे इलाके की जुबान बोली, और जो उन्होंने वाजा पकड़िया तो फिर सारे लोग उन्होंने तक आए। इस तरह ये दोए जड़े ने तसव्वुफ और कल्चर इन्हों का आपस बड़ा ताल्लुक है। और साडा सूफी जिस तरह तुसीं आप शुरू च कह के कल्चरल हीरो है, तो साढ़े तुसीं देखो दरबारां ते जदों यह तुहाडा टीवी और सारा सोशल मीडिया नहीं सी, तो दरबार वाहिद एक ऐसी चीज़ से जिथे कि त्यौहार होंदे सन, मेले लगते सन। अच्छा मैम, इसी गल नूं अगर असीं वधाईए तो जिहड़ा सूफियां दी दरगाहां ने वो क्या साडे कल्चर नूं अगे ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ 'ਚ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਫਿਲ ਮੌਸੀਕੀ ਸੂਫੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਹੈ ਸੂਫੀ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ, ਉਹ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ ਰਿਦਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ कि ढोल जरा वजे तो उन्होंने अंदर भी भंगड़ा पैना शुरू हो जाता है। हुण सूफी ने देखा कि इन्होंने लोगों को इखलाकियात वाल किस तरह लैके आइए, मजहब वाल किस तरह लैके आइए, वो लोगों को साढ़े कल्चर के जरिए लैके आए हैं। अच्छा, कल्चर एक तो तरवीज करता है इंसान की शख्सियत की कि तुहाडे अंदर जिहड़ियां जमालियाती कदरां ने उन्होंने उजागर करता है, क्योंकि शर और खैर तो तुहाडे अंदर है। खैर नूं किहड़ी कुवत जिहड़ी है वो कल्चर उन्होंने करता है। तुसीं हसदे हो, गांदे हो, रोंदे हो, तो जो गाना सुनते हो तो गाना मौसीकी या सूफियाना कलाम है, वो वाहिद एक ऐसी चीज़ है कि जिहड़ी तुहाडी रूह नूं सत्तां समानां तक लै जांदी है और तुसीं एक सरशारी महसूस करते हो। हुण ये गल हमेशा याद रखने वाली है कि रब ने सानू फरिश्ते नहीं बनाया, सानू इंसान बनाया, साडे विच अग पानी मिट्टी हवा है, और उन्हां सारियां दी अपनी अपनी मंग है, और उन्हां दी सैटिस्फैक्शन तां ही हुंदी है जदों असीं अपने कल्चर राही अपना इजहार करने। इसलिए सूफिया ने अपने दरबारां जो मेले लगते सन तो उत्थे गज़ल, उत्थे महफिल मौसीकी, उत्थे दमाल, वो हर किस्म मतलब फनकार जिहड़े ने वो कोई एक्टिंग कर रहे हैं, हर तरह के फनकार तुहानूं पुराने जिहड़े ने वो आलम लोहार तो लैके बाली जट्टी तक, रेशमा जी, ये सारे तुहानूं इन्हां सूफियां दे दरबारां दी देन ही ने। और हुण भी उत्थे हुंदा है,
ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਮੈਡਮ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਜੀ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਔਰ ਮੇਲੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਬੁੱਢੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸਾਡਾ ਹਿਊਮੈਨਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੂਫੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਬਾਕੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਤਨੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਰਵੀਜ, ਮੇਲਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸੀਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਧਮਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਸ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਧਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਖੁਸੂਸਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਡਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਖਸੂਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਕਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੋਨੀ ਹਮਲਾਵਰ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਥੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਫਿਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਹਿਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਗਾਇਆ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਬਾਹੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ। ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਨੇ ਆ। इश्क दी बाजी हर जा खेड़ी शागदा सुल्ताना हो आलिम फाजिल आक़िल दाना करदा चाहे राना हो तुम भूखो लथा विच दिल दे जा जोड़ से खलवत खाना हो इश्क अमीर फकीर मने दे बाहू
क्या जाने लोक बेगाना इश्क जिना दे हड्डी रचिया ओ रहंदे चुप चुपाते लख ज़बाना ओ फिर दे गुंगे बातें हो ओ कर दे इसम आज़म दा ते दरिया विच नाते हो तदों कबूल नमाज़ां बाहु जद यार यारां पछाते हो ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਖੇਡ ਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਟਾਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹ 3 ਦਰਖਸ਼ਿੰਦਾ ਸਿਤਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਲੇਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ख्वाजा मोहम्मद जुनैद साहब, ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ। ਸਰ अस्सलाम वालेकुम ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀਰੋ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਮਿਲਣੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵੂਮਨ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਹਿਨਾ ਪਰਵੇਜ਼। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਮਾਨ ਸ਼ਾਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 94 ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2010 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਜਿੱਤੀ ਤੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅਵਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਪਾਂਸਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਕਾ ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਕੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਕੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਅਵਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਬਾ ਜ਼ਵਾਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਕੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੋਪਫੁਲ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ 3-4 ਇਅਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕਾਮ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿਓ। ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਜ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਜੀ ਹਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ ਹਾਕੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਉਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਾਕੀ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਕੀ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਬਈ? ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਲ ਹੋਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਕੀ ਵੱਲ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੌਜ ਸਕਿੱਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਹਿਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਫੀਮੇਲ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇਆ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੋਚ, ਅੱਛੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਕੋਚਿਸ ਐਸੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕੈਡਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੂਮੈਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ GM ਹੈ ਮੈਡਮ ਤਨਜ਼ੀਲਾ ਅਮੀਰ ਚੀਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਲਣ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਖੇਲਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਮੈਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਖੇਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਵਾਬਡਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਬਡਾ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ। ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਟਾਰਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਬੇਸਿਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਵੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ? 4 ਐਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਾਕੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 20 ਬੋਰਡ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੀਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਫਿਰ ਇੰਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਤੇ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟੂਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਵਿਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੋਰਡ ਬਣ ਕੇ ਟੀਮ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਲੱਬ ਹਾਕੀ ਹੈ ਕਲੱਬ ਹਾਕੀ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲੱਬ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸੋਨੀਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨਾ ਵੀ ਸਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਇਮਰਾਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਨਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਵਾਲ ਦੂਰੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ बहुत खूबसूरत जनाब एक मैनू घड़ा नजर आ रहा है एक खातून नजर आ रही है और पीछे पानी है ये मैनू कुछ सोहनी सोहनी दी याद वैसे आ रही है ठीक है ना जी इस मुल्क ते इस खिते ते अल्लाह दा खास करम और फजल है ठीक है यानी टैलेंट ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੀਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕੇ ਉਹ ਕੋਇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰੋੜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦ ਮਾਰ ਖਾਣੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬਾਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਟਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬਾਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬਾਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਔਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਔਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪਲੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬੜੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹੋ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਹਾਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੋ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫੜ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਦਬ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੈਰ ਉਧਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਉਧਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਚੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਉਹ ਬੁੱਕ ਆਫ ਦੀ ਬੈਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਮੈਸੇਜ ਫॉर ਮਾਈ ਹੋਲ ਨੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਤਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ ਸ਼ੇਖ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ